गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कारं मास्टर, नमस्कारं मास्टर E.K, नमस्कारं मास्टर M.N, नमस्कारं मास्टर VPS, नमस्कारं मास्टर CVV, नमस्कारं मास्टर CVV, नमस्कारं मास्टर CVV to your lotus feet. Master CVV, namaskaram to your lotus feet. Aske. Case number 611. Krishnaveni. Chavutava? Vastu. Sure. Vastava, case number 611. A man aged about 43 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from pain in the chest and backache. 3 years ago, he suffered with TB, used allopathic medicines. At present, he was suffering from pain in the chest. At night, he was suffering from burning in the chest. He could not take hot food items and hot drinks. Appetite was good. Bowels were regular. Urine was normal. Suffers with cold and sneezing in rainy season and also gets sticky phlegm. In the early hours of night only suffers with pain in the right side of the chest. Backache. It was more at spine and hip joint. There was sunspot on cheeks with itching. They were deep brown in color. He was weak and lethargic. Since 2 months, he had no interest in sexual life. Due to above complaints, that is backache, etc. He likes cold water. He gets dreams, but did not remember. He needs more rest in all times. If his bed was soft, he wants to lie on back. While suffering with burning pain in the chest, he feels betterment by lying on abdomen. On 28 September 1980, Master E.K prescribed arsenic 200 1 dose. On 1st October, allium sulfa 200 1 dose. He was better after this dose. On 6th October, he repeated the dose. On 8th October, he prescribed chinium salt 31 dose. On 16th October, he repeated the dose. On 19th October, chinium salt 201 dose. On 14th November, he prescribed sulfur 201 dose. వాస్తవండి ఈ కేసులో పేషెంట్ కి కొంచెం ఈ చెస్ట్ లో బర్నింగ్ పెయిన్ అది ఉందండి. దాన్ని రిలేటెడ్ గా కొంచెం స్టార్టింగ్ ఏమైనా ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారేమో అనుకుంటున్నాం. మిగతా డ్రగ్స్ అవి ఎందుకు ఇచ్చారో ఏమీ అర్థం కాలేదండి. వాస్తవం. అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ రాజారావు గారు, మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, నాకు అర్థం కాలేదండి. నాకు అంటే కరెక్ట్ గా చెప్పలేను. ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఏవో 2-3 సింటమ్స్ ఉన్నాయి తప్ప చిన్నం సల్ఫ్ అయితే చెప్పగలుగుతాను. హిస్టరీ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ ఉన్న వాటిలో చిన్నం సల్ఫ్ ఇస్తారని చెప్పారు ఒకసారి. నాకైతే అంతగా అర్థం కాలేదు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్
రాజశేఖర్, వాసుదేవ. నెక్స్ట్ కేస్ కృష్ణవేణి చదువమ్మా. Vasudeva, case number 612. A young man aged about 28 years came to our dispensary with the following complaint. He had skin disease with itching on left leg and scratching. Water oozes from that. This problem was since 2 years. He was also suffering from frequent attacks of fever. He suffered with frequent fevers for 1 to 1.5 year. After vaccination, hot boil appeared at that place and got operated. Sleep was good, but does not get deep sleep. On 20th September 1980, Master E.K prescribed Anacardium 6 2 doses with 3 days gap. On 6th October, he prescribed another 2 doses of Anacardium 6 with 3 days gap. After 1 week, he prescribed Belladonna 200 1 dose. After that, he prescribed Anacardium 6 2 doses with 3 days gap. On 18th October, he prescribed Anacardium 30 1 dose. He was better after this dose. On 6th November, he repeated the dose. On 6th December, Bujjigaru prescribed Ipercum 33 doses with 1 week gap and Silesia 6x daily at night for 3 weeks. On January 1981, he came with dysentery with reeling sensation. One of our doctors prescribed Mercar 33 doses with 24 hours gap. వాస్తవం అండి. ఈ కేసు నాకు అర్థం కాలేదు. డ్రగ్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు? వాస్తవ. అమర్నాథ్ గారు, పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసు నాకేం అర్థం అవ్వలేదు మేడం గారు. విజయ్ కుమార్ గారు, వాసుదేవ. మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ. రాజారావు గారు, మన్మోహన్ గారు. వాస్తవ్ అండి. అనకార్డియం 6 మటుకు ఆ ఇచ్చింగ్ బేస్ మీద హీ హ్యాడ్ స్కిన్ డిసీజ్ విత్ ఇచ్చింగ్ ఆన్ హిస్ లెఫ్ట్ లెగ్ అని ఉంది కదా, దాని బేసిస్ మీద ప్లస్ తన బాడీ స్ట్రక్చర్ నేచర్ ని బట్టి ఏమన్నా అనకార్డియం 6 ఇచ్చారేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. మిగిలినవి మరి ఎందుకు పడ్డాయి అన్నది నాకు అర్థం కాలేదండి. వాసుదేవ. నాకు అసలు ఏమి అర్థం కాలేదు. వాస్తవ. శేఖర్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి, అర్థం కాలేదు. రాజశేఖర్, వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. కేస్ నంబర్ 613. A man aged about 24 years came to our dispensary with the following complaint. He was suffering from bleeding piles since childhood, burning pain in the throat, gets cough, likes cold air which aggravates all symptoms, headache and backache. All the above complaints were more at daytime and familiarities at nights. He passes hard stool. Whatever he eats gets same irritation. He could not digest pulses. Carrie's teeth were painful. Stomatitis. In childhood, he suffered with jaundice. At that time, burnt at right wrist. On 28/9/1980, Master E.K prescribed Bryonia 31 dose. On 2nd October, he prescribed Bryonia 32 doses with 3 days gap. On 15th October, he prescribed Bryonia 201 dose. He was better after the dose. On 19th October, he prescribed Graftex 201 dose. On 25th October, he prescribed Argentica nitricum 1 1 dose. With this dose, he got betterment in all complaints. On 13th November, he repeated the dose. On 16th November, he prescribed Naxwamica 201 dose. On 17th November, he prescribed Bryonia 201 dose. మేడం గారు, దీనిలో ఈ ఫస్ట్ డ్రగ్ బ్రయోనియా 30 అనేది అతనికి మోషన్ గట్టిగా రావటం అనేది పాస్ హార్డ్ స్కూల్ అనే దాని మీద మ్యాషర్ స్టార్ట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుందండి. ఆ తర్వాత
మిగతా మెడిసిన్స్ ఎందుకు పడినాయో నాకు అర్థం కావట్లేదు మేడం. వాస్తవం. కృష్ణవేణి వాస్తు మేడం, నాకైతే ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం కాలేదండి. వాస్తు మాస్టర్ పూర్ణానందం గారు మేడం గారు నాకు ఎంటమ్స్ ప్రయోజన సమస్య పెద్ద కనబడలేదు మేడం. తర్వాత మెడిసిన్స్ కూడా నాకేం అర్థం అవ్వలేదు. కామేశ్వరరావు గారు వాసుదేవ పూర్ణానందం గారు చెప్పారు కదా. అర్థం అవ్వలేదు మేడం. చెప్పారు మేడం. మన్మోహన్ గారు వాసుదేవ్ అండి, నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు అర్థం కాలేదు. శీతల్ రెడ్డి గారు వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్ వాసుదేవ అర్థం కాలేదు. పూర్ణానందం గారు చదువుతారా? మేడం మరి వాస్తవ కేస్ నెంబర్ 614. A lady aged about 30 years came to dispensing the following complaints. Since 1 year she was suffering from numbness of both the limbs. There was drawing type of pain in right leg and right hand, backache. Bowels were not regular. Passes hard stool once in 2 years. Less appetite. Since 2-3 months she was walking. She was waking 1 hour after sleeping. She had 2 children. Second delivery was cesarean. Menses was regular. Prefers hot water bath. She needs less air. On 20th September 1980, Master E.K prescribed lycopodium 201 dose. Was better up to this dose. దీంట్లో మేడం రైట్ లెగ్ పెయిన్, రైట్ హ్యాండ్, తర్వాత నంబర్నెస్ కూడా ఉంది లైకోపోడియంలో. తర్వాత దాన్ని బేస్ చేస్తూ మాట్లాడి ఇచ్చుంటారేమో అనుకున్నాను మేడం. లైకోపోడియం 200. వాసుదేవ కృష్ణవేణి వాస్తవం అండి. అదే ఈ కేసులో పేషెంట్ కి సెకండ్ పాయింట్ లో చూస్తే రైట్ సైడ్ లెగ్, రైట్ హ్యాండ్, కాలు రెండు రైట్ సైడ్ ది పెయిన్ వస్తున్నాయి. అలాగే అప్టైట్ కూడా తక్కువ ఉంది. బౌల్స్, హార్డ్ స్టూల్, డైజెషన్ ఇష్యూస్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ప్రిఫర్స్ హాట్ వాటర్ బాత్, ఈ లెస్ ఎయిర్ కావాలి. ఈ పాయింట్స్ మెయిన్ రైట్ సైడ్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మాస్టర్ గారు లైకోపోడియం 200 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాండి. వాస్తవం. మన్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు వాస్తవం అండి. ఇది రైట్ సైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీదే మాస్టర్ లైకోపోడియం ని ప్రిస్క్రైబ్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది మేడం. ఇంకా అంతకన్నా నాకు ఇంకా సిమ్టమ్స్ కనపడట్లేదు. వాస్తవం. కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ రాజారావు గారు, మన్మోహన్ గారు కృష్ణవేణి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ నాకు కనపడుతుంది, కానీ కరెక్ట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా లైకోపోడియమే ఎందుకు ఇచ్చారు అన్నది మటుకు నేను చెప్పలేను. వాసుదేవ్ నాది వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్ వాసుదేవ్ అండి, నాది కూడా కృష్ణవేణి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. వాసుదేవ్. కామేశ్వరరావు గారు చదువుతారా? చదువుతాను. A lady aged about 31 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from headache at morning and after waking from sleep and backache. She feels better from 7 a.m. to 8 a.m. She was depressed at morning. Hypotension, rigidity was there and slow comprehension. Pain in both the heels ameliorates on pressure. She was coward. In anyone talks loudly with her, she gets severe sweating. She does all things quite opposite. It subsides after 1 week only. She feels weakness at morning and evening. Menses was regular. She had 2 children, 7 years age. Underwent tubectomy. Headache increased after operation. Appetite was good. After taking few
mouthfuls, she will lose relish to eat food. She had backache. It was more since 7 days. Hospital headache. Reverse cold water bath and it does head bath daily. Likes sweets. Likes sweets. On 28/9/1980, Master E.K prescribed Beretta Corp 1 dose. She got betterment in headache. On 21st October, he repeated the dose. On 1st November, he prescribed Cifilum 200 1 dose. ఈ కేసులో అన్ని సిమ్టమ్స్ కూడా వెరైటీ కార్బ్ సూచిస్తున్నాయి. అంచేత వెరైటీ కార్బ్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత సిప్టిక్ మయాజం క్లోజ్ చేయడానికి సిప్టమ్ 200 ఇస్తున్నారు అంతే. వాసుదేవ్. వాస్తవం అండి. అంటే మెయిన్ గా 4th పాయింట్ లో చూస్తే ఫిజిటివిటీ వాజ్ దేర్ అండ్ స్లో కాంప్రహెన్షన్. అలాగే 6th పాయింట్ లో షీ వాజ్ కోవర్డ్ ఇఫ్ ఎనీవన్ టాక్స్ లౌడ్లీ విత్ హర్ షీ గెట్స్ సివియర్ స్వెట్టింగ్, షీ డస్ ఆల్ ద థింగ్స్ క్వైట్ ఆపోజిట్. అది అబ్బాయి మెయిన్ గా ఈ 2 పాయింట్స్ కూడా ఆమె బెరటా కార్బ్ నేచర్ ని బాగా తెలియచేస్తున్నాయండి. అలాగే హెడేక్స్ లో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. అందుకనే ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు బెరటా కార్బ్ ఇచ్చి మళ్ళీ 21st అక్టోబర్ రిపీట్ చేశారు. తర్వాత సిఫిల్లం అంటే సిఫిల్టిక్ మయాజం కట్ చేయడానికి. అలాగే ఇవిడికి చూస్తే 7th పాయింట్ లో అది బాగా షిఫెల్స్ వీక్నెస్ అండ్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ వీక్నెస్ అది కూడా ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా 11th పాయింట్ లో ఎప్టైట్ ఉంది, కానీ ఆవిడ కొంచెం తినగానే ఇంకా తినాలని 2 ముద్దలు పెట్టుకోగానే ఇంకా ఫుడ్ తినాలని అనిపించకపోవడము. ఈ పాయింట్స్ అవి బేస్ చేసుకుని తర్వాత సిఫిల్నం ఇచ్చుంటారని అనుకుంటున్నాండి. వాస్తవం. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవ. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు వాసుదేవ. మారుతి గారు. కృష్ణవేణి గారు చెప్పినవేనండి. వాసుదేవ. రాజారావు గారు. మన్మోహన్ గారు. కృష్ణవేణి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. వాసుదేవ. నాది అంతే, కృష్ణవేణి చెప్పిన పాయింట్స్ వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి. నాకు కూడా కృష్ణవేణి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ వాసుదేవ్. మారుతి గారు చదువుతారా ఈ కేసు? సరే, కృష్ణవేణి చదవమ్మా. Vastava, case number 616. A lady aged about 35 years came to our dispensary with the following complaint. She was suffering from burning pain in soles. Skin symptoms aggravates in chilly and cold water. Pain in the lower abdomen. At night, gets feverishness. Appetite was not good. Taking food forcibly. Bowels were regular but not satisfactory. Worm infestation. Monthly once suffers with loose motion. All the above complaints were since 8 years. She had 1 son. Menses was not regular. She was suffering from white discharge. She got married 15 years ago. Menstrual discharge was scanty. She does not need fan. Likes sweets. Prefers hot water bath. Monthly once suffers with cold and cough. She was irritable. Her anger lasts for 1 hour. On 28th September 1980, Master E.K prescribed China 201 dose, but there was no change. On 12th October, he prescribed Grapetis 201 dose. On 19th October, he prescribed Epis 201 dose. On 1st November, he prescribed Sulfur 31 dose. On 6th November, she came and said that thirst was more and feeling of heat in body. Master E.K prescribed Arsenic Album 1M 1 dose. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో ఆవిడకి ఫీవరిష్నెస్, అలాగే బర్నింగ్ పెయిన్ ఇన్ సోల్స్,
ఇచ్చి సిమ్టమ్స్ అగ్రవేట్, చిల్లీకి ఓల్డ్ వెదర్కి అగ్రవేట్ అవ్వటము అండ్ మెన్స్ట్రువల్ డిశ్చార్జ్ అది వైట్ డిశ్చార్జ్ అది సఫర్ అవుతూ ఉన్నారు. అందుకని చెప్పేసి మాస్టర్ గారు మంత్లీ వన్స్ సఫర్స్ విత్ లూజ్ మోషన్స్ కూడా అవుతున్నాయి. ఈ వైట్ డిశ్చార్జ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆవిడ ఫుడ్ తినడం కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా తీసుకుంటున్నారంటే ఆవిడకి ఇది అప్డేట్ అది కూడా సరిగా ఏమి లేదు. అవి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ చైనా 200 ఇచ్చుంటారేమో అనుకుంటున్నా అండి. అది బెటర్ చేంజ్ ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ రాకపోతే 12th అక్టోబర్న మళ్ళీ గ్రాఫైటిస్ 200 అంటే ఈ మెన్స్ట్రువల్ డిశ్చార్జ్ స్కాంటీ అది ఉంది. దాన్ని బేస్ చేసి ఏమన్నా ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నా అండి. ఎపిస్ అది అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. అందులో మంత్లీ వన్స్ సఫర్స్ విత్ ఆవిడకి నెల కంటిన్యూగా 1 monthకి ఒకసారి మంత్ లో వన్స్ పీరియాడిసిటీ బేస్ చేసి ఏమన్నా సల్ఫర్ ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడ ఇలాగ థర్స్ట్ అది ఎక్కువ ఉంది, హీట్ లో బాడీ హీట్ అది వస్తుంటే ఇక్కడ ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారు. ఫైనల్ గా వాడు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ బెటర్ అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ మన్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, వాస్తవం పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, వాసుదేవ రాజారావు గారు, మన్మోహన్ గారు. నాకు కరెక్ట్ గా అర్థం కాలేదండి. వాస్తవ నాకు అర్థం కాలేదు. శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్, వాసుదేవ్ అండి, నాకు కూడా అర్థం కాలేదండి. వాసుదేవ్. నెక్స్ట్ కేస్ విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? చదువుతాను మేడం. వాస్తవ కేస్ నంబర్ 617. A man aged about 28 years came to a dispensary with the following complaint. He was suffering from burning macturation. Stool was sticky with mucus, drying type of pain in both the limbs. 2 months ago, he suffered with stomach pain and used allopathic medicine, itching all over the body. Urticarial rash appears on scratching. Polyuria. Sometimes urine appears in yellow color and sometimes in white color. On 27/9/1980, Master E.K prescribed argentic nitricum 10 1 dose. He was better after this dose. On 8th October, he prescribed Cantharis 31 dose. On 15th October, he prescribed Sarsaparilla 201 dose. On 21st October, he repeated the dose. He was much better after the dose. On 29th October, Master E.K administered another dose of Sarsaparilla 200. On 5th November, he repeated the dose. On 13th November, he prescribed Medorinum 1 dose. On 7th December, he prescribed Bryonia 201 dose. On 14th December, he prescribed Cantharis 31 dose. మేడం గారు, ఈ కేసులో ఈ ఆర్జెంటిక్ నైట్రికం 10 అనేది బహుశా ఆయన మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అని అబ్జర్వ్ చేసి ఇచ్చుంటారండి. ఆ తర్వాత క్యాంథారిస్ అనేది బర్నింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ దాని మీద బేస్ చేసుకుని ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది మేడం. తర్వాత సరస్పరిలా కూడా అదే రకంగా రిపీట్ చేశారండి 2 సార్లుగా. తర్వాత మేడం బ్రయోనియా తర్వాత బ్రయోనియా ఇచ్చారండి, నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవం అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ అర్జెంట్ నైట్రికం 10 ఎందుకు ఇచ్చారో అర్థం కాదండి. తర్వాత బర్నింగ్ మిక్చురేషన్ కి క్యాంథారిస్ 30 ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత సరస్వతిలో కూడా మరి యూరిన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ తోనే ఏమన్నా ఇచ్చారు. మిగతా డ్రగ్స్ అయితే అర్థం కాలేదు మేడం. ఫాస్ట్ మేడం గారు, అర్జెంట్ నైట్రేట్ 10 ఎందుకు ఇచ్చారో తెలియదు, కానీ యూరిన్ తాలూకు ప్రాబ్లం బాగుంది కాబట్టి సరస్వతిలో క్యాంథారిస్ మళ్ళీ సరస్వతి 200 అవి ఇచ్చారు అనిపిస్తుంది.
మరి మిగిలినవి పెద్దగా నాకేం సింటమ్స్ కనబడలేదు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో అర్జెంటమ్ నైట్రిగమ్ టెనమ్ ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు కూడా అర్థం కాలేదండి. కాకపోతే సర్సప్రెల్లా, క్యాంథరిస్ ఈ బర్నింగ్ మిక్చర్స్ అనే దాని మీద ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది. అయితే డ్యూరింగ్ యూరినేషన్ బర్నింగ్ ఉంటే సర్సప్రెల్లా అండ్ క్యాంథరిస్ ఇండికేట్ అవుతాయి అంటారు. ఆఫ్టర్ యూరినేషన్ బర్నింగ్ ఉంటే బ్రెయిన్ ఇండికేట్ అవుతుంది. కాబట్టి తర్వాత సిమ్టమ్స్ మారినందువల్ల క్యాంథరిస్ లో నుంచి బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. పోతే ఏదైనా గనేరియల్ హిస్టరీ ఆఫ్ గనేరియా కానీ ఇట్లా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందేమని చెప్పి ఇంటర్ కరెంట్ గా యాంటీసైకోటిక్ రెమెడీ మెడోర్నం 1 వేశారనుకుంటున్నాను. మొత్తం మీద ఇది యాంటీసైకోటిక్ కేసు కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఈ క్యాంథరిస్, సర్సప్రెల్లా అండ్ మెడోర్నము వాడినట్లుగా అనిపిస్తున్నదండి. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. వాస్తవ. మన్మోహన్ గారు. వాస్తవం అండి, మారుతి గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. నాకు అర్థం కాలేదు కేసు. వాస్తవం. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ్ అండి, నాకు అర్థం కాలేదు. వాసుదేవ. 6/18 పూర్ణానంద గారు చదువుతారా? మేడం చదువుతున్నాను. Case number 618. A man aged about 40 years came to our dispensary with the following complaint. He was suffering from pain in right side of the stomach. While taking food, he feels distension of the abdomen, polyuria, dyspnea. Monthly, once suffers with body pains. He had nervous weakness. He was getting cough at night. Plum was white in color. He covers his body in sleep. On 27th September 1980, Master E.K prescribed Silicea 201 dose. He was better after this dose. On 13th October, he repeated the dose. He was much better after this dose. The case of polyuria, dyspnea, monthly once suffers body pains, nervous weakness. Silicea లక్షణాలు అయితే నాకు ఏమీ పెద్దగా కనబడలేదు మేడం. నాకు ఈ కేసు అర్థం అవ్వలేదు మేడం. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి. వాస్తవం. ఇది Silicea 200 ఎందుకు ఇచ్చారో అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవం. అమర్నాథ్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ. మారుతి గారు. మారుతి గారు. నాకు అర్థం కాలేదండి. వాసుదేవ. మన్మోహన్ గారు. వాసుదేవ అండి. నాకు అర్థం కాలేదు. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ అండి. రాజశేఖర్. వాసుదేవ. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.